Dhubulia Post Mela and Posh Kali Puja was inaugurated with great enthusiasm under the initiative of the Dhubulia Night Super Club on Monday. The fair was formally inaugurated by State Minister Ujjwal Biswas, who lit the ceremonial lamp and cut the ribbon. According to sources, the fair is being held at Deshbandhu High School ground, located beside National Highway number 12, and will continue until January 9th. Several dignitaries were present at the inaugural ceremony, including Dhubulia Police Station Officer in charge Mohammad Ilyas, Nadia Zilla Parishad members Nazrul Biswas and Sananya Ghosh, Krishna Nagar 2 Panchayat Samiti Sabhapati Suchitra Biswas along with Subrata Ghosh, Raman Ghosh, Jai Krishna Poddar and eminent literary Chaitanya Das. Soon after the inauguration of the fair, the Dhubulia Night Super Club organized a special social welfare program. On the day, blankets were distributed among around 500 underprivileged people of the area as winter relief. The blankets were distributed by noted social worker Sanjay Singh. Speaking on the occasion, Sanjay Singh said, "It feels very good to stand beside the needy during this winter season. Seeing smiles on their faces after receiving blankets makes all our efforts worthwhile." He further added that with the blessings of Ma Kali, the Night Super Club aims to distribute not just 500 but 1,000 blankets in the future. It was also learnt that social worker Sanjay Singh has been associated with the Dhubulia Night Super Club for nearly 9 years. On the occasion, Sanjay Singh highly praised the club's secretary Subrata Chakraborty, stating under the leadership of Subrata Da, popularly known as Anto Da, the Posh Kali Puja has grown to such a grand scale today. To entertain the audience, Tollywood actor Kharaj Mukherjee was present on stage, whose humorous performance thoroughly delighted the crowd. Club Secretary Subrata Chakraborty said the program on the first day has been extremely successful. যেখানে নতুনত্বর ভাব যেখানে মানুষের কাছ থেকে পাওয়া যায় সেখানে তো নিজের ইচ্ছা তো কিছুটা বেড়ে যায় যে না এই এলাকায় মানুষ যখন চিন্তা ভাবনা করছে একটা নতুন ইয়েতে চিন্তাধারার মধ্যে, সুতরাং সেই চিন্তাধারাটা নিজেকেও কিছুটা মাধুর্য নিয়ে আসে, এটুকুই আমি মনে করি। আমি বিগত 9 বছর থেকে নাইট সুপার ক্লাব যুক্ত আছি। আমাদের সেক্রেটারি সুব্রত চক্রবর্তী দাদা, নাম হচ্ছে অ্যান্টো দাদা, আমি অ্যান্টো দা বলেই ডাকি। তো এনার সাথে যুক্ত আছি প্রায় 9 বছর হয়ে গেল। আর আপনি দেখছেন যে মানে পোষ কালী পুজো এটা ঘরে ঘরে হয়, কিন্তু এটাকে বড় করে গড়ে তুলেছে আমাদের অ্যান্টো দাদা। আর যতই শীত পড়ুক না কেন, আপনি দেখবেন যে আশেপাশের এলাকার লোকজন আসবেই শীতের মধ্যে এই আনন্দটা উপভোগ করবে। এটা মনকে খুব ভালো লাগে, কারণ অসহায় লোকেদের যদি ঠান্ডার মধ্যে একটা কম্বল খুব একটা বড় উপহার না, কিন্তু একটা ছোট জিনিসও যদি ওদের জীবনে আমরা দিতে পারি, তারাও খুশি হয়। আর আমাদের মনকে একটু বুঝ দিয়ে দিই, একটু মনে ভালো লাগে আর কি। মা কালীর আশীর্বাদ থাকলে আমরা 500 1000 কম্বলও বিতরণ করবো, এমন সময়ও আসবে। হ্যাঁ, সেইটাই এগোচ্ছে। আপনি দেখবেন বছরকে বছর এই অনুষ্ঠানটা কিন্তু বড়ই হয়ে যাচ্ছে। শিল্পী একের পর এক এসেই এই 5 দিনের অনুষ্ঠানে করাজ মুখার্জি আসবেন, আরো রিক বসুর ব্যান্ড আছে, বিখ্যাত একটা সিঙ্গার। এরকম প্রত্যেক বছর আপনি দেখবেন কিছু না কিছু হাই লেভেলের শিল্পীরা আসবেই। আর এটা আশেপাশে জেনজি জেনারেশন যাকে বলা হয় অ্যাট্রাক্ট করে। এখানে আপনি দেখবেন যতই ঠান্ডা পড়ুক না কেন, ভিড় এখানে আমরা সবাই দেখতে পাই। এই 5 দিন খুবই আনন্দ হয়। এখন তো সবে শুরু হচ্ছে, আর পরের 5 দিনে আপনি নিজেই দেখতে পাবেন যে এখানে কতটা ভিড় হয়, কত আনন্দ হয়, নাচ হয়, গান হয়, মায়ের আশীর্বাদের সাথে সাথে এন্টারটেনমেন্টও হয়। আমার নাম সঞ্জয় সিং। আজকে আমাদের এইখানে উদ্বোধন হলো অনুষ্ঠানের, পৌষ মেলার উদ্বোধনে এসেছিলেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস মহাশয়। সঙ্গে ছিলেন আমাদের জেলা পরিষদের সদস্যা দুজনেই। বামাদা ছিলেন, বিশিষ্ট সাহিত্যিক আমাদের চৈতন্যদা ছিলেন, আমাদের অভিভাবক জয়কৃষ্ণ পোদ্দার জেঠু ছিলেন। এদের সবার সমন্বয়ে উদ্বোধনটা হলো প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। সঙ্গে ছিল একটা উদ্বোধনী সঙ্গীত আর একটা উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন। সঙ্গে কিছু গরিব মানুষদের, বেশ গরিব মানুষদের আমরা বস্ত্র বিতরণ করেছি। আমরা 550 মতো কুপন ছেড়েছিলাম, আমরা অলরেডি 450-400 মতো দেওয়া হয়ে গেছে। সবাইকে একটা করে কম্বল দেওয়া হয়েছে। পুরুলিয়া, বেথুয়া, মায়াপুর, বাহাদুরপুর, কৃষ্ণনগর, আমাদের নদিয়া বেসের মধ্যেই পলাশি পর্যন্ত হাইস্ট আছে, কারণ তাদের নাম ঠিকানা আমরা লিখে রেখেছিলাম, সেই কারণে বলতে পারলাম পলাশি অব্দি হাইস্ট আছে। এটা সবাই শুনতে পারে, একজন আরেকজনের থেকে শুনতে পারে। তারা মানে কিছু মানুষ আছে যারা একদমই দুস্থ, তারা একে অপরের মাধ্যমে জানতে পারে, জেনে তারপরে করে, তখন তারা চলে আসে, আমরা কুপন দিয়ে দিই।
এবং কুপন দেওয়ার প্রক্রিয়াটা আমাদের বিগত 15-20 দিন ধরে চলছিল, যেই কারণে অনেকটা দূর পর্যন্ত আমরা দিতে পেরেছি। মঞ্চে এখন অর্কেস্ট্রা থাকছে পঞ্চম মিউজিক্যাল গ্রুপ, এর সঙ্গে আমাদের চলচ্চিত্র অভিনেতা ফরাজ মুখার্জি থাকছে। ভিড় হবে, গেল বছরে শীতের মতো ভিড় হয়েছিল, ভালোই ভিড় হয়েছিল, ভিড় হবে। ফরাজ মুখার্জিকে দেখার জন্য বেশি ভিড় হবে। উনি আসছেন, মানুষকে হাসাবে, একটু গান করবে, আমাদের সবার সঙ্গে একটু খোলামেলা ডায়ালগ থাকে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। সুব্রত চক্রবর্তী, ক্লাব সেক্রেটারি।